صدر مملکت کا انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو 20 فروری کو ہنگامی ملاقات پر بلا لیا۔ صدر مملکت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کمیشن سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ خط میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے حالیہ مشاہدات کا بھی ذکر۔ صدر مملکت کا الیکشن کمیشن کی جانب سے بے حسی پر ناراضی کا بھی اظہار۔ صدر نے کہا الیکشن کمیشن نے ابھی تک پہلے خط کا جواب نہیں دیا۔ اہم معاملے پر الیکشن کمیشن کے افسوسناک رویے سے انتہائی مایوسی۔ الیکشن کی تاریخ کا معاملہ طول پکڑنے لگا۔ گورنر پنجاب کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ انٹر کورٹ اپیل میں الیکشن کی تاریخ سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ الیکشن کمیشن نے انٹر کورٹ اپیل میں تحریک انصاف اور گورنر پنجاب کو فریق بنایا۔ موقف اختیار کیا کہ سنگل بینچ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ قانون کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کا اختیار نہیں۔ الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ کا کہنا آئین اور الیکشن ایکٹ کے خلاف ہے۔ آڈیو لیک کا معاملہ ایف آئی اے نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ پہلے مرحلے میں آڈیو کی فرانسک کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پرویز الہی کی آڈیو کو فرانسک کے لیے لاہور لیب بھجوایا جائے گا۔ فرانسک رپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز آڈیو کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ آج ان کی طرف سے باقاعدہ اجازت ملنے پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے ٹیپ، آڈیو ٹیپس، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان عدلیہ کے کردار پہ ابھر کر آیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استدعا کروں گا کہ جیسے پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ ان آڈیو ٹیپس کی شفاف اور سائنٹیفک تحقیقات ہونی چاہیے۔ آڈیو لیکس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا رول آف لا معاشرے کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ قانون کی پاسداری کے بغیر ملک جنگل بن جاتا ہے۔ گزشتہ 4 سال میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جیل بھیجا گیا۔ 2017 میں نواز شریف کو فرضی کہانی پر ہٹایا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت اپنے غریب لوگوں کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ ایک احساس تھا، پناہ گاہیں تھیں، لنگر خانے تھے، احساس پروگرام چل رہا تھا، ریڑی بانوں کو، سٹال والوں کو ریڑیاں مل رہی تھیں کہ وہ کوئی 2 وقت کی روٹی کما سکیں، صحت کارڈ تھا۔ تنخواہ دار طبقہ، اس کی نمائندگی نہیں ہے ان ایوانوں میں۔ یہ جو آج عوام کی چیخیں ہیں، یاد رکھیں جو عوام چیخ سکتے ہیں کل آپ پر چنگاڑ بھی سکتے ہیں۔ حکومت کے پاس آڈیو ویڈیو لیک کے علاوہ کچھ نہیں۔ عمران خان عوام کے لیے امید کی آخری کرن ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹ شہزاد وسیم کا ایوان میں اظہار خیال۔ کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ رجیم چینج کے بعد ملک کے معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ صحت کارڈ بند کر دیا گیا۔ سی سی پی لاہور کے تبادلے کا حکم معطل۔ غلام محمود ڈوگر عہدے پر بحال۔ سپریم کورٹ نے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آرڈر کے مطابق بادی النظر میں چیف الیکشن کمشنر کے پاس تبادلوں کا اختیار نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کی ٹرانسفر پوسٹنگز پر ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا مسترد۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، 90 روز ختم ہونے والے ہیں۔ استفسار کیا کس نے فون کر کے ٹرانسفر کی درخواست کی؟ چیف الیکشن کمشنر خود ہی پورا الیکشن کمیشن بن کر کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اوورسیز پاکستانی ریحان صدیقی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ عمران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز نے سیلاب کے دوران بحالی کے کاموں میں جس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیا وہ قابل تحسین ہے۔ ہاتھ مت کاٹ کے دے، یہ ٹائم بومز معاشی بدحالی کے اور بارودی سرنگیں معیشت کو تباہ کرنے کی کس نے بچھائی؟ قوم کو یہ بھی تو بتائے نا۔ یہ سارا کچھ کر کے اس ملک کی عوام پہ زندگیاں تنگ کر کے معاشی بدحالی کے لیے ایکسپوز کر کے اب جناب چیئرمین ٹانگ پہ پٹی باندھ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں۔
मुआशी बारूदी सुरंगें किसने बिछाई थी, ये सब कुछ करके टांग पर पट्टी बांध कर बैठ गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले महंगाई पर ऐवान में बैठा कोई शख्स खुश नहीं होता, रियासत को बचाने के लिए जाने भी हाजिर हैं। हमने कोई शबखून नहीं मारा, आपके अपने साथ छोड़ गए थे, कुर्सी से चिमटे रहने के लिए आइन तोड़ा गया। IMF का पाकिस्तान के मिनी बजट पर इत्मीनान का इजहार। जरा के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। 1 माह बाद $1.1 अरब किस्त की मंजूरी दी जाएगी। 30 जून तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदाद के मुसावी लाने पर इत्तफाक हो चुका है। जून 2023 तक $2.6 अरब मौसूल होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जून के बाद नई दरखास्त दी जाएगी। बिजली के हालिया ब्रेक डाउन की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट वफाकी काबीना को इरसाल। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के अफसरान, नेपरा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध से 600 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करने पर HVDC सिस्टम में फॉल्ट आया। 2 साल में 300 बार खराबी आई, किसी ने तवज्जो नहीं दी। इंक्वायरी कमेटी के जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। ब्रेक डाउन से मुल्की मईशत को 80 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा था। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। फवाद चौधरी और असद उमर समेत 70 अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस शाहिद करीम पीर को केस की समाअत करेंगे। दूसरी जानिब PTI 43 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी पर स्पीकर कौमी असम्बली समेत फरीकैन को 7 मार्च के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमे का मामला। चेयरमैन PTI ने दहशतगर्दी की दफात खारिज करने के लिए प्रोसिक्यूटर को दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा कि दहशतगर्दी की दफात अदालती फैसले की तौहीन है। दहशतगर्दी का कानून सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के साबिक अरकान की मुलाकात। पार्टी की तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के अमूर पर गौर। सोशल मीडिया और यूथ विंग्स को यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली पर मुशावरत। आइंदा इलेक्शन की तैयारी, मसाइल के हल की हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। मरियम नवाज ने कहा कि हर दबाव का मुकाबला करते रहना, रहनुमा और कारकुन हमारे सर का ताज है। मुल्क जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा है। इमरान खान को फोन करके कह दिया अब फैसला करना है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं IMF डील के बावजूद डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। चोरों लुटेरों ने गरीब की जिंदगी आजाद बना दी, कोई पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं। चीन भी पाकिस्तान से खफा है। तमाम मसाइल का हल शफाफ इलेक्शन है। 16 रोज मौत की चक्की को भी ससुराल समझकर गले लगाया। अमीर जमात इस्लामी कराची का 19 फरवरी को सड़कों पर आने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 11 यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात कराने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मैंडेट कबूल करना पड़ेगा। बल्दियाती इलेक्शन और कराची किसी का मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाब कराना है, किसी जमात का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं। ज़िमनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2.89% का इजाफा। मजमूई शरह 38.42% तक पहुँच गई। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक ब्रायलर, घी, खुर्दनी तेल, दाल माश और दाल मूंग के नरखों में इजाफा हुआ। उधर महंगाई की शदीद लहर से गरीब का जीना मुश्किल। मुर्गे का गोश्त 750 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया। सब्जी और फलों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। पंजाब हुकूमत का रमजान मुबारक में गरीब को बड़ा रिलीफ देने पर गौर। जरा के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी देने का प्लान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा की बुनियाद पर नकद रकम दी जाएगी। आटे पर भी सब्सिडी का तयन किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान जल्द मुतवक्के। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज मलिक क़य्यूम इंतकाल कर गए। मलिक क़य्यूम का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने से हुआ। मलिक क़य्यूम अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद क़य्यूम की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा मलिक क़य्यूम कानून के शोबे में अपना एक मुमताज़ मकाम रखते हैं।